ቅዳሜ ክሳታችን እንደቀጠለ ይገኛል በቤተሰብ ማፋለግ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን ሰብል ዛሬ ደግሞ ከወደ አሜሪካ እንደሆነ ሰምተናል በዙም ነው ዛሬ የሚፈልጉት ቤተሰቦቿን የምትፈልግ እናቷ የምትፈልግ እንግዳለችን እንግዲህ ይሰማል ሰላም ነው ይሰማል እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ስሟን ትነግረናለች ስሟ ማን ነው እስቲ እንተዋወቃችሁ ሁላችሁ introduce yourself. Okay. Hi, my name is Lydia. And my last name is Shermer, sorry. Lydia Shermer ትባላለች or ማህሌት ብርሃኑ በቀድሞ ስሟ ማለት ነው መልካም okay my name is Luke Shermer. I'm her husband. Oh, that's really nice. ባለቤቷ ነው ሉክ ሸርመን ይባላል እኔ ደግሞ ፌቨን ገመቹ እባላለሁ መልካም የት ስቴት ነው ያላችሁት የምንኖረው ኢንዲያናፖሊስ ኢንዲያና ነው ከቺካጎ ወደ 3 ሰዓት ራቅ ያለች ከተማ ውስጥ ነው የምንኖረው ብዙም ሰው አያውቃትም ከተማችንን መልካም እንመጣና በደም እንተዋወቃ እናንተንም አገሯንም ስቴቷንም በደም እናስተዋወቃለን እህቷ ነሽ አይደለሁም በቸርች ነው የምንተዋወቀው አሁን በቅርብ ነው የተዋወቅነው እናቷን እንደምትፈልግ ስትነግረኝ ነው ለመርዳት እንትን ያልኩት ኢንቮልቭ ያደረኩት መልካም እስኪ ሙሉን ታሪክ እሷ ትንገረንና አንቺ ደግሞ ያው በትርጉም ታቀርቢልናለሽ So I was adopted at age 10 from Nazareth and the adoption agency I was adopted from was West Sands Agency. I was adopted along with my biological brother Samuel Brahanyu. We are the sons and daughters of Jan and Greg Ranger. These were my parents who adopted me. I've been living in the United States for 14 years, and now I'm married to my high school sweetheart, Luke Shermer, and we've been together for 6 years and married for 2. So, yeah, and then I recently graduated from college, and I started this process a couple of months ago looking for my mom. ሊዲያ ሸርመን ትባላለች በ10 ዓመቷ ነው አዳፕት የተደረገችው ከናዝሬት አዳማ የአዳፕሽን ቦታው ስሙ ዌስት ሳንድ አዳፕሽን ኤጀንሲ ይባላል በናዝሬት ከተማ ውስጥ ማለት ነው እናትና አባቷ ጄን እና ግሬግ ሬንጀር ይባላሉ ወላጅ እናቷ መስተዋት መኮንን ትባላለች በ10 ዓመቷ ነው አዳፕት የተደረገችው ከ14 ዓመት በፊት የአባቷ ስም ብርሃኑ መሆኑን ብቻ ነው የምታውቀው የአባቱን ስም አታውቅም እና ታናሽ ወንድም አላት አብሯት አዳፕት የተደረገ አሁን እሱ 22 ዓመቱ ነው he was 8 when he was adopted እሱ በ8 ዓመቱ እሷ በ10 ዓመቷ ሳሙኤል ብርሃኑ ይባላል ሳሙኤል ብርሃኑ ወንድሟ የት ነው የሚኖረው ታውቃለህ ወንድሟ እዚህ ከተማ ውስጥ አንድ ከተማ ውስጥ ነው የሚኖረው ፒክቸሯን ይኖራታል እናቷ ብዙ ፎቶዎች አሏት they want to see your mom's picture. Okay. This is a photo of my mom and I. This was at the orphanage that I was at, the first orphanage, which was in the village, I believe. የሷና የእናቷ ፎቶ ነው ይሄ ከኋላ ጽፋበታለች ማህሌት ብርሃኑ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብላ እናትየው ከኋላ ጽፋበታለች ስለዚህ አዳፕት ስትደረግ ስትወጣ የተሰጣት ፒክቸር ነው These photos were actually taken by my biological mother. She made a photo album for my brother and I before we got adopted. And so she wrote stuff in the back of it and gave us a whole photo album. ይሄ ወንድሟ ነው አዳፕት ከመደረጋቸው በፊት ለሁለቱም እሷ የራሷ አልበም አላት ወንድሟም የራሱ አልበም አለው ይሄ ወንድሟ ታናሽ ወንድሟ ነው እናትየው ነች ፎቶ ቤት ወስዳ ያስነሳቻቸው ብዙ ፎቶዎች አሏቸው These were photos that were taken when my mom and my dad went to the orphanage to visit where I lived at or where I came from basically. Adoption እንትኑ ሴንተር ውስጥ መተው እናትና አባቷ የተነሱት ፎቶ ነው ወላጅ እናቷ እና ሁለቱ አባትና እናቷ their siblings the one brother and sister they came to Ethiopia. These are my siblings that my parents had already my sister she was adopted when she was 18 months and then my brother Sam. Tell them how many
I have 5 sisters and 4 brothers, so I come from a large family of 12, and my parents adopted 7 of us. 12 ናቸው ጠቅላላ። 3 የራሳቸው የወለዷቸው ልጆች አሏቸው። 7 ደግሞ አዳፕት የተደረጉ ወንድምና እህቶች አሏት። 2 ከኢትዮጵያ። ከነሱ ጋር አላት ግንኙነት ማለት ትጻጻፋለች ወይስ ምንም አይነት ከኢትዮጵያ ካሉት ጋር? ኢትዮጵያ ካሉት ጋር Do you have any connection with your biological family? No, I don't. No. ምንም አይነት ነገር ልታገኝ አልቻለችም። እኛም ሞክረን ነበር በፌስቡክ በተለያየ ነገሮች ስማቸው ከተገኘ ብለን፣ ግን ምንም መረጃ የላትም። ፎቶ ብቻ ነው ያላት። መልካም። ባለቤቷ እንግዲህ አብሮ ሲኖሩ ይሄንን ነገር ሁሌም ታጫውተዋለች፣ ያውቃል። ለዛም ነው አብሮ ያለው። ስለዚህ የሱን ስሜት ደግሞ እስኪ እንስማ። ከቤተሰብ ተለይታ መኖሯ የሚሰማት ስሜት እንደባል። My wife and I, we've been together for 6 years, married for 2. We've been through a lot ever since we first started talking and dating. This has always been a topic of conversation, of being able to find her mom, be able to do this process together. And this is truly an amazing journey to be able to go alongside her with this, be able to get to this point. It's been something we've talked about since the very first day we started getting to know each other. She used to tell stories of her time in the orphanage, stories about her mom and about her older biological brother who's still over there, and her other biological brother who's here, Samuel, and being able to get to know them both, and just be able to hear her story and where she's come from, and get to know her culture. We've embarked on this journey of getting to know Faven and the culture here in Indiana and all the Habesha people here, and it has been truly amazing to be able to walk alongside with my wife, be able to go alongside with her in this process. አብረው ከሆኑ 8 ዓመታቸው ነው። ከተጋቡ 2 ዓመታቸው ነው። አብረው ሃይ ስኩል አብረው ነው የጨረሱት እና ሁልጊዜ ታጫውተዋለች። ከተዋወቃት ጊዜ ጀምሮ ነምበር 1 ጎሏ እናቷን መፈለግ። ታላቅ ወንድም አላት እንዳለ የሚባል እንዳለ ብርሃኑ የሚባል እና ታናሽ እህትም አለቻት ሄለን ራሄል የምትባል እና ቤተሰቦቿን መፈለግ አንደኛ ጎላቸው እንደሆነ ሁልጊዜ ታጫውተዋለች። አስተዳደጓን የምታስታውሰውን ነገር እዛ ኦርፈኔጅ ያለች ከልጆች ጋር ስትጫወት ከእናቷ ጋር እናቷን የምታስታውሳቸው ነገሮች ሁሌ ታጫውተዋለች እና እዚህም እኛ ከተማ ከመጡ በኋላም አበሻዋን ለማግኘት እኔ የምሄድበት ቸርች ይመጣሉ። አበሻ ለማግኘት ለማየት ከካልቸሯ ጋር ኮኔክት ለማድረግ ፍላጎት አላት እና እሱም አብራት ያንን ፕሮሰስ ጀምረዋል። እናትሽም እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ቀጥታ ልታየው ስለምትችል የሚሰማሽን ስሜት ለእናትሽም ለቤተሰቦችም ልታስተላልፊ ትችያለሽ። The message to my mother: I've been searching for you and I've never stopped thinking about you. I've been in America for 14 years now, and I graduated from college with 2 degrees, and I'm married to a wonderful man named Luke. I come from a big loving family, and I'm very thankful for the life I've been given. I want you to know, Mom, that I'm not angry. I'm not upset. I'm simply thankful. I know you made the hardest decision as a mother or a mother could ever make. And I want to thank you for the strength and your love. You told me to make a name for myself, and I did. And I've tried to live a life that would make you proud. And now I'm preparing to become a mother myself. And that has helped me understand your love even more deeply. I miss you and I think about you every day. My heart has carried this longing for years. And I just want to tell you that I'm happy and I'm healthy and I love you. I also want to find my brother Indala and my sister Helen behind you. I was given a photo book full of pictures from my mother, and in this she told me to never forget you. I haven't, and I have thought about the day we would meet again since I've been in America, and I want to tell you
to know that you are loved and remembered. God has been so good through this journey, and he has placed people like Faven and my husband, Luke, beside me to support me through this, along with the countless other people that have hopefully guided me to be in front of you. If you're watching this, or if anyone knows Miss Dawat McConan, Ndala, or Helen Brahanyu, please tell her that her daughter Mahlet is looking for her with love, with forgiveness, and with open arms. Thanks to EBS for giving me this platform. I hope this message reaches the right hearts and the right hands. And this story is this story, I want to give people a sense of love and redemption and of hope. And wherever you are, Mom, I hope you feel my love today. And God willing, we'll see each other soon. ለእናቴ መስታወት መኮንን ስሜ ማህሌት ሸርመን ይባላል። አንቺ ግን የምታውቂኝ በማህሌት ብርሃኑ ነው። እናቴን መፈለግ ከጀመርኩኝ 14 ዓመቴ ነው። ኮሌጅ ተምሬ 2 ዲግሪ አለኝ። ትልቅ ፋሚሊ አለኝ። አሁን ደግሞ ባለትዳር ነኝ። ሉክ ይባላል ባለቤቴ። የሚወዱኝ ቤተሰቦች ነው ያሳደጉኝ እና ደስተኛ ነኝ ለሰጡኝ ህይወት ቤተሰቦቿ። እና እንድታቂ የምፈልገው ነገር ንዴት የለብኝም፣ ደስተኛ ነኝ። ይገባኛል ከባድ ውሳኔ እንደወሰንሽ እንደ እናት እኔን ላሳዳጊ ለመስጠት። ያ ደግሞ ፍቅርን ሰጥቶኛል። አደራሽን ተቀብዬ ወንድሜን ቴኬር አድርጌዋለሁ። ከፎቶ ጀርባ ላይ እንትን ብላኛለች። ወንድሟ አውቲስቲክ ነው፣ ታናሽ ወንድሟ እና አደራ ወንድምሽን አደራ ብላታለች እና ያ በልቧ ይዘዋለች የወንድሟን ማለት ነው። እና አደራሽን ተወጥቻለሁ። አሁን እናት ለመሆን እየተዘጋጀሁኝ ልጅ ከመውለዴ በፊት እናቴን ማግኘት ፈልጋለሁ ትለኛለች ሁልጊዜ። እና አሁን ራሴ እናት ለመሆን ስዘጋጅ እናትነት እንዲገባኝ አንቺን ማግኘት ፈልጋለሁ። በጣም ነው ምናፍቅሽ። ሁልጊዜ አመሰግንሻለሁ። ደስተኛ ነኝ፣ ጤነኛ ነኝ፣ ወድሻለሁ። እንደገና ደግሞ ወንድሟን እንዳለን ብርሃኑና ሄለን አይ ቲንክ ሄለን ብርሃኑ አይደለችም፣ እዚህ ሄለን ብርሃኑ ብለዋለች። ግን ሄለን አባቷ your little brother sister doesn't have the same father. ሄለን ታናሽ እህቷ ናት። እሷ ለወላጅ አባቷ ተሰጥታለች። እሷንም ማግኘት ፈልጋለሁ። የሰጠሽኝን ፎቶ ከኔ ጋር አለ እና ቀን አልፎ አያውቅም አንቺን ያላሰብኩበት ጊዜ። ሁልጊዜ አስታውስሻለሁ፣ ሁልጊዜ ናፍቅሻለሁ። እግዚአብሔር ረድቶኝ እዚህ ደርሻለሁ። ፌበንን ባለቤቴን ከጎኔ አድርጌ እየፈለግኩሽ ነው። ብዙ ኢትዮጵያኖች የሚደግፉኝ አሉ። መቃፊው እና መስታወት መኮንንን የምታውቋት ካላችሁ እንድትነግሯት ልጇ እየፈለገቻት እንደሆነ። ሙሉ ነው ታሪኩ ብቻ ሳይሆን በፎቶግራፍም የተደገፈ መረጃ ስለሆነ በቦታ በጊዜ ሁሉ መረጃ ሙሉ ስለሆነ እናቷም እንዲሁም የምትፈልጋቸው ዘመድ አዝማድ በሙሉ ቶሎ እንደሚገኙላቸው ነው የምናስበው። ስለዚህ በጋራ ሆነን ደስታችንን ቶሎ እንደምናጣጥም እናስባለን። መልካም እድልም እንመኝልሻለን። ባት He said, your story is full. We have enough pictures and enough evidence. And hopefully very soon we will find her and enjoy the journey together. ሁሉ ነገር ሰምተናል። የእናት ናፍቆት አለ። ከዛ ደግሞ እናት ለመሆን እየተዘጋጀው ስለሆነ እናቴን ቀድሜ ባገኝ የሚል ስሜት አለ። በትርጉሙ የሚያገሻት እህታችን ባለቤቷም ሁላችሁም እንግዲህ ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ አላችሁና በቶሎ ተገናኝታችሁ ደስታችንን በድጋሚ አብረን እንድናከብር እኛም እንጸልያለን ማለት ነው። መልካም እድል እንመኝላችኋለን። አመሰግናለሁ።
Thank you. እናመሰግናለን። መልካም እንግዲህ ይሄንን ታሪክ የምታውቁ በዚህ ጉዳይ ላይ እኛም አለን የምትሉ ማንኛውም ሰዎች ታች በተመለከቱ ስልክ ቁጥር መረጃ እንድታደርሱን በድጋሚ አደራ ለማለት እንወዳለን። ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ስማርት ቴክኖሎጂ በመታገዝ የፊት ገጽን ወይም የጣት አሻራን በመጠቀም በራስ አገዝ አገልግሎት ወይም በባንካችን ሰራተኞች ታግዘው ሂሳብ መክፈት፣ ገንዘብ ገቢ ወጪ ማድረግም ሆነ ሌሎች ፈጣንና ደህንነቱን የጠበቀ የተሟላ የባንክ አገልግሎቶች ያገኛሉ። አቢሲኒያ የሁሉም ምርጫ። ወደ ሁለተኛው እንግዳ እንሄዳለን። ስሙትም አልበልማም። አበራሽ መከሩ እባላለሁ። እሺ ማን ፈልገው የመጡት? ልጄን ነው የምፈልገው። ስሙን ሙሉ ስሙን ይነግሩናል? የልጄን ስም ዘላለም ታደሰ ሰጠኝ። ዘላለም ታደሰ ሰጠኝ። መልካም። እስኪ ታሪኩን ሙሉ ያጫውቱ፣ እንዴት እንደተለያያችሁ እናታችን። እሱ መምህር ነበረ። እሺ። በገምቤላ ተቀጠረ። ከዛ 14 አመት ገምቤላ ሰራ ማለት ነው በመምህርነት ሰርቶ ከዛ ወደ ቢሮ ገባ። እሺ። ቢሮ ገብቶ ሰርቶ እያለ እዛው ጋምቤላ እሺ ትንሽ ህመም አለ፣ ሙቀት አለ፣ ተጨናነቀ፣ ተናደደ እና ከዚህ ወጥቼ ሌላ ቦታ ገብቼ መስራት አለብኝ የሚል ሐሳብ መጣለት ማለት ነው። ከዛ ወደ መቱ መጣ፣ ወደኔ ማለት ነው። ስራውን ለቆ መጣ። እሺ። እና ለቆ መጣና ወደዚህ ወደ ከመቱም ተዘዋወረና ስራ ላገኝ አልቻለም። ጥረት አድርጎ ነበር ስራ ለማግኘት ማለት ነው። ላገኝ አልቻለም። ለትንሽ ጊዜ ነው፣ አንድ ወራት 3 ወር በጣም ችኩል ነበር። አሁን ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ትንሽ ተዘዋወረ፣ ላገኝ አልቻለም ስራ ቶሎ ማለት ነው። ከዛ ተመልሶ ወደኔ መጣ፣ ሊያሰናብተኝ መጣ ማለት ነው። መጣና እናቴ አሁን ስራ ለማግኘትም አልቻልኩም፣ ምን ላድርግ ብሎ ይጨናነቅ ነበር። እሺ። ቀስ ብሎ ነው፣ ትግስት አድርግ ልጄ፣ እንደዛ አይደለም እያልኩት ቆየሁኝና ከጅማ ጓደኞቼ ጠርቶኛል ስራ አለ ብሎ ወደ ጅማ ልሄድ አለኝ። እሺ። እውነት ነው አልኩኝ። አዎ ከጅማ ጓደኞቼ ጠርቶኛል ወደ ጅማ ልሄድ አለኝ። እሺ ብሎ አልኩኝ። እውነት መሰለኝና እሺ አልኩት። ወደ ጅማ ሄደ። መቼ ነው ሄደ? 2002 ነው። 2002 ሰኔ 13 ነው ከኔ የወጣ ማለት ነው። አንድ ልጅ ወልደዋል። ጋምቤላ ነው ያለችው። እሺ። ማን ትባላለች ልጁ? ቲትና ዘላለም ትባላለች። ቲትና ዘላለም። የእናቷስ ያውቃታል? አዎ አብዮት ወልደየስ ነው የምትባለው። አብዮት ወልደየስ። ትገናኛላችሁ ከልጁ ባለቤት ጋር? አዎ ትገናኛላችሁ በጣም። ስለዚህ እነሱም አላወቁም የት እንዳለ ማለት ነው። አላወቁም፣ ፍንጭም የላቸውም። እሺ። እና ልጄ ነድራ ለአንቺና ለእግዚአብሔር ሰጠው አለኝ። ምንድነው አልኩት። ልሄድ ነው አለኝ። የት ነው የምትሄደው? እንግዲህ እኔ እንጃ፣ ስራ በማገኝበት ቦታ መሄድ አለብኝ እና ልጄ ነድራ ለአንቺና ለእግዚአብሔር ሰጠው አለኝ። እኔም እያለቀስኩ ነበር፣ እሱም እያለቀሰ ነበር። ከዛ በኋላ በጣም በቃ ሆዴኝ ባላኝ። አንተ ስልክን ከኔ ሲሄድ ስልኩን ጥሎ ነው ሄደ፣ ኔጋ ቤቴ ማለት ነው። በተኛበት ቦታ ነው ጥሎት ይወጣ። በሌላ ስልክ ነው እንደዚህ ያለ ቦታ ደርሻለሁና ስልኬን ተቀበይና አስቀምጪ አለኝ። እኔ እንዳትገኝልኝ ነው ስልክን ጥለ ሄድከው፣ በምን ላግኝ አልኩት። እና ችግር የለም እደውልልሻለሁ በሌላ ስልክ አለኝ። ሰኔ 21 አካባቢ ደወለና በቃ መሄዴ ነው ልጄ ነድራ ለአንቺና ለእግዚአብሔር እሺ ብላ ብትሰጥሽ ታሳድጊልኝ ነበር። እሺ ብላ ግን መስጠቷን አላቅም፣ ጠይቂያት እስቲ አለኝ። እሺ አልኩና ሄደ። በቃ ከዛ በኋላ ድምጹንም አልሰማው፣ ምኑንም አላቅም። ከዛ በኋላ ስንት ጊዜ ሆኗል? መጨረሻ ላይ ከተገናኙ ስንት ጊዜ ሆኗል? 2002 ነው በሰኔ ወር ነው የወጣ። 16 አመት ጨርሶ 17ኛውን ይዘዋል። ስለዚህ ምንም አይነት ሰኔ ያለፈው ሰኔ 17ኛ አመቱን ነው እንግዲህ
17ኛ ዓመቱን ያዘ። በቃ ከዛ በኋላ ምንም የሰሙት ነገር የለም። ምንም የሰማሁት ነገር አለ። መልካም ፎቶግራፉ አለ አይደለ? ፎቶግራፉ አለ። ስለዚህ አደራም ብላችሁ ማለት ነው አደራም ብላችሁ አይዞት ማየ አይዞት ለኔ መጀመሪያ ልጄ ነው እና በጣም ይከብደኛል። ብቻ ለመናገር ስለምከብደኝ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ እና አፈላልጉልኝ፣ በጸሎታችሁ እርዱኝ፣ አፈላልጉልኝ። በጣም ውስጤ ተቸግሯል። ታምማለሁ። አይኔም ጠፋ። እያለቀስኩኝ ይሄንን ሁሉ አመት አይኔም ጠፋ በቃ እና በጣም እንትን ብያለሁ። ልጁም ደግሞ ተምራ እግዚአብሔር ይመስገን ዩኒቨርሲቲ ገብታለች። አሁን ዩኒቨርሲቲ ነው ያለችው እና ፈተና ስላላት ለመድረስ አልቻለች እና መልእክቴ ይሄ ነው። ልጄ በህይወት ካለ ድምፁን እንዲያሰማኝና ያለበትን ቦታ በህይወት ካለ ማለት ነው ያለበትን ቦታ ሆኖ ባይመጣም ማለት ነው እናቴ ያለሁ እና ወንድሞቼም እህቶቼም አታልቅሱ እናቴ አታልቅሺ ብለኝ ደስታውን አልችልም። እዚህም የመጡት ደግሞ እግዚአብሔር ምክንያት ይኖረዋል እና እሱም ደግሞ የእሱንም ባሲያይ ምናልባት ያልተመቸ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ዋናው በህይወት ይኖሩልዎ እንጂ ይህን ፕሮግራም ካየ እርግጠኞች ነን እዚህ ያለው ብሎ እንደሚደውል እንደምትገናኙ ልጁንም እንደሚገናኝ እናስባለን እና አይዞት እናታችን። ከዚህ በኋላ ይሄው ለቴሌቪዥን ተናግረዋል፣ ብዙ ሰው ነው የሚያየው። እሺም አየ መጸለይ ብቻ ነው እናታችን ጤናውን መጠበቅ አለበት። አይዞት እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ አምናለሁ። አምላኬ ይረዳኛል። እንግዲህ ታች የተመለከተው ስልክ ቁጥር ለዚህ ሁሉ የሚያገለግል ነው፣ ተጠቀሙበት ለማለት እንወዳለን። ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮች አለፍን። አብራችሁ ቆዩ። ወደ ቀጣይ ባለ ታሪካችን አልፈናል። እንኳን ደህና መጣሽ። በቅድሚያ እንኳን በሰላም ቆያችሁ። እንተዋወቅ። ስሜ አብረህት አብርሃ እባላለሁ። አብረሃ እባላለሁ። ነዋሪነት የልደታ ክፍለ ከተማ አዲስ አበባ ነው። መልካም፣ እንኳን ደህና መጣሽ በድጋሚ። የሚፈልገው ለምለም አብረሃ እህቴ ናት፣ ታናሽ እህቴ ናት። በህይወት አጋጣሚ አብረን አላደግንም እና እኔ በልጅነቴ ቤተሰቦቼ ሌሎች አዲስ አበባ የአባቴ እህት ነው ያሳደገችኝ እና በዚህ አጋጣሚ ያው አንተዋወቅም ማለት ነው። ግን እህት እንዳለችኝ አውቃለሁ። በዚህ ነው የተለያየን ማለት ነው። እስኪ ሙሉ ታሪኩን ትነግሪናለሽ በደንብ? አዎ የጠፋችው እሷ የወጣችው በቦርደሩ አካባቢ ነው። ትግራይ አካባቢ ሆኖ ቦርደር አካባቢ እገላ ይባላል አካባቢው። ከዛ 1977 ዓመተ ምህረት ድርቅ ነበር ይባላል እና በዛ አካባቢ የዛን ጊዜ ከቤተሰብ አብራ እንደወጣች ከዛ በኋላ ግን ወደ አስመራ ሰራሰራለሁ ብላ ሳትመለስ ወደ ቤት እንደቀረች ነው 1977 ዓመተ ምህረት። ነገር ግን 1983 ዓመተ ምህረት ወደ ቤት ተመልሳ እንደነበረች 1983 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ሄደች። ከሄደች በኋላ 1985 ዓመተ ምህረት ጾሮና የሚባል አካባቢ ቤተሰብ እንዲመጣላት መልእክት እንደላከች እና ቤተሰብ አባቴ አልነበረም፣ ሻሸመኔ አዲስ አበባ ነበር አባቴ። ሳይሄድላት እንደቀረና እንዳልተገናኙ እናቴም አላገኘቻትም። የዛን 1985 ማለት ነው። ከዛ በኋላ ድምጿ የለም ማለት ነው። ምን ሆና ነው ማለት ቤተሰብ እንዲመጣላት የፈለገችው? ሌላ ቦታ ሰራሰራለሁና መታችሁ እዩኝ ነው ያለችው። በቃ ዝም ብላ መታችሁ እንድታዩ እኔዛ መምጣት ስለማትችል ብላ መልእክት እንደላከች ነው። ስለዚህ መጨረሻ ጾሮና እንዳለች ነው የሚታወቀው ማለት የመጨረሻው። ከዛ በኋላ ቤተሰብ ለማግኘት ካስመራ ብዙ ጊዜ የምትኖር ነበር። ባጻ ነው፣ ባጻ የሚባል አገር። የት ነው? አስመራ ውስጥ ነው? ኤርትራ ውስጥ ነው? ባጻ የሚባል አገር ታደልሽ ኃይሉ የምትባል ቤት፣ እዛ ቤት ትገባ እንደነበር አባቴ፣ እኔ ከአባቴ ነው መረጃ የወሰድኩት እንጂ እኔ ምን ማውቀው ነገር የለኝም። ግን አባቴ እንዴት እንደጠፋች ንገረኝ ብዬው ይሄን መረጃ የሰጠኝ ታደልሽ ኃይሉ ቤት ትገባ እንደነበር። ዞሮ ግን እሷ ስራ ሰራለሁ ብላ ወደ አስመራ እንደሄደች ነው በቃ። ከዛ ግን ያው ሳትመለስ እንደቀረች 1985 ዓመተ ምህረት ግን ድረሱልኝ ብላ መታችሁ ጠይቁኝ ብላ መልእክት እንደላከች፣ ግን አባቴ እንዳልኩ እዚህ ሻሸመኔም አዲስ አበባም ነበረ፣ አላገኛትም። ከባጸ ደግሞ አሰም ሄደዋል ከጓደኞቿ። ጓደኛ ደግሞ ለምለም የምትባል ጓደኛ እንደነበረቻት፣ እሷም ለምለም ነው ስሟ፣ ግን ጓደኛዋ ሞክሺ ለምለም የምትባል ጓደኛ ነበረቻት እና ምልክቷ ድዷ፣ ይሄ ድዷ ጥቁር ነው
ብላኛለች እናቴ ማለት ነው። እና ደንበላ ስትስቅ እንትን አላት ምልክት ዲምፕል አላት። ሁለት ጥቁር ነው ድዷ ጥቁር ነው የተፈጥሮ ጸይም ናት ከለሯ ጸይም ናት። አንድ ነገር ማውራት ወደ ኤርትራ ሲሄድ ዝኸበርኩም ደቂ ኤርትራ ሕዋተይ ዝኸበርክን ደቂ ኤርትራ ሕዋተይ ሓደራ ለምለም ሓፍተይ ኣዳልዩኒ ኢለ መልእኽቲ ይሕልፍ ሓደራ ባፅዕቲ ነበር ነራ ብዙሕ ግዜ ተባሂሉ ለምለም ኣብርሃ ትበሃል እና ሓደራ ለም ኣብርሃ ተብርሃ ይባል ኣነ ኸዓነና ኣዳልዩኒ ሓፍተይ ብዝጋብሔር ሽም በፈጣሪ ሽም ይጥይቃኩም እና ወንድሞቿ የመጀመሪያ ልጃችን ጣዕመ ኣብርሃ ይባላል። ያው በህይወት ባይኖሩም ጣዕመ ኣብርሃ ይባላል። ሙሉ ብርሃን ኣብርሃ ይባላል። ጎያ ኣብርሃ ትባላለች እና አገል አካባቢ ልዩ ቦታ የተወለደችበት ደኸና አብይ ይባላል። መልካም ይሄንን ታሪክ የምትሰሙ ምናልባት እህታችንም ለምለም ማለት ነው አንቺም ይሄን ፕሮግራም ካየሽው ታች በተመለከተው ስልክ ቁጥር መረጃ እንድታደርሱና ከእህትሽ ጋር ገናኝተን ደስታችንን አብረን እንድንካፈል እንናፍቃለን። በድጋሚ መልካም እድል እንመኝልሻለን እህታችን። ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። የመጨረሻ ባለ ታሪኮቻችን ላይ ደርሰናል። እስኪ ስማችሁን አስተዋውቁልን። እሺ እኔ አበበ ወልደ ጊዮርጊስ እባላለሁ። እሺ አንተ አፈወርቅ አገኘ ወንድማማቾች ናችሁ? ማን ፈልጋችሁ? እኔ አባቴን ፈልጌ የመጣሁት። ስለዚህ በእናት ነው የምትገናኙት? በእናት ነው የምንገናኙት። መልካም እሺ እስኪ ሙሉ ታሪኩን እንስማ። እሺ ያው ታሪኩ የተፈጠረው ባሌ ጎባ ነው ከእናቴ ጋር የሚኖሩት። እሺ እና ባሌ ጎባ ኩራዝ መጽሐፍት ቤት ነበር የሚሰራው ማለት ነው። እና እሱ የመጣው አጎቱን ብሎ ነው። እዛ አጎቱ ነበር ማለት ነው ያባቴ ማለት ነው። ማን ይባላሉ አባቴ? ሙሉ ስማቸው? ወልደ ጊዮርጊስ ባታ። ወልደ ጊዮርጊስ ባታ። እሺ እና እዛ ብን ነበር የሚሰራው። ከማዘር ጋርም ያው ሰላም ነበሩ። እና እዛ እየሰራ ወደ አዲስ አበባ በስራ ምክንያት ወደዚህ መጣ። እሺ እና በመጣበት ሰዓት ላይ እመለሳለሁ ብሏት ነበር። እና ይመስለኛል የዛን ሰዓት ላይ እዚሁ ነው የምቀረው አትመለስም ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ባለ ሰዓት ላይ ደውሎ እንደዚህ ተብያለሁ እና እንመጣም ምናምን አላት። ማለት በመስሪያ ቤት በኩራዝ ማለት ነው ወይ? በኩራዝ ማለት ነው። እሺ ከዛ እንደዛ አላት። ከዛ የዛን ቀን የመጨረሻ ስልክ ነበር ማለት ነው ያወሩት። ከዛ በኋላ እንደውም አላወሩም። ኦኬ እና ያው የዛን ሰዓት ላይ እኔም እንደተፈጠርኩ አላወቀም። እሱ ልጅ በጣም ነበር የሚፈልገውና ልጅ ፍላጎት ነበር። ወላ የስለት ልጅ ነኝ። ስንት ጊዜ ሆነዋል? አሁን ገና ሲመጣ 23 አመት ሊሆን ነው። እሱ ከሄደ ማለት ነው። እኔ አሁን 22 አመቴ ናሴ ላይ ሆነኛል ማለት ነው። እና ተስሎ ምን ብሎ ወንድ ልጅ ከሰጠኝ ብሎ ተስሎ ነበር የዛን ሳሌ እንደው የሚሄደው አላወቀም። እሷም የዛን ሳሌ ልነግረው ነበረ ስልክ የደወለላ ጊዜ የዛን ሰዓት የቤት ስልክ ምናምን ያለው እንደዚህ ኖርማል ስልኮች ምናምን አልነበሩምና ልነግረው ነበርና ቀረው በቃ አልመጣም እኔ አንቺ ሲላት ተናዳ ያው ይሄንን ነገር አልነገረችም እንደተፈጠርኩ ምናምን ያው እሷ ወይም ሊመጣ ይችላል በሚለው አስባለሁ። ያባት ፒክቸር አለ እሱ ይረዳሃል ተማሪ። መልካም ስለዚህ ወንድሜ ደግሞ ያው በእናት ነው የምትገናኙት። መምጣታችሁ አብሮነታችሁ በራሱ ደስ ይላል። በነገራችን ላይ የሱን አባት ልትፈልግ ጉዳይ ነው ብለህ አይደለ? በጣም ይሄ እንዲህ አይነት ፍቅር በጣም ያስደስታል። ምናልባት እሱ ጋር እሱ የማያውቀው እናት ደግሞ ያጫወቱ ታሪክ ካለ ስለ አባቱ አንተ ደግሞ የምትጨምርልን ነገር። አመሰግናለሁ። የበለጠ ያው እኔ ጉዳዩ እንደ አባት የሚያሳደጉኝ እሱ አባት ነው። በልጅነቴ ትምህርት ቤት ወስደው አስመዝግበው በሳቸውም ነበር የምጠራው። ምን በልጅነቴ ነው በጣም ህፃን ልጅ ሆኜ ነው ያሳደጉኝ ማለት ነው። እንደ አባቴ ናቸው ለኔ። ከዛም ያው ድንገት ነው ያው እኔም ልጅን ስለሆንኩ ብዙም ነገር አላቅም ነበር በወቅቱ ጫወታ ምን የሚያጠቃኝ እንዲህ ብላ ስትነግረኝ እናቴ አይመጡም እኮ አባባ ስትለኝ ለምን አይ ድንገት እንዲህ አልመጣም አሉኝ። እንዲህ መሆንም አልነገርኳቸውም ማለት በቃ ተይው አልኳት። ልጅነት ተይው በቃ ይመጣ ይሆናል አልኳት። እኔም አዘነች፣ እሷ በጣም አዘነች በወቅቱ። አይዞሽ ነው ያለው አልኳት በቃ። ከዛም በኋላ እውነቱን ነገር ይሁን እንደ አባትም እንደ ወንድምም ሆኜ ብዙ መከራ አሳልፌ ያሳደግኩት እሱ ብዙ ነገር በቃ አይዞሽ እናቴ እኔ ከጎናለሁ በቃ ታዛድ ምንም ለማን ለሰው ማሰጭም ነው ያለው ሰዋቱን ከፍለን እናሳድገዋለን በቃ አልኳት።
ከዛ በኋላ ለመፈለጉም በቃ አይምሮዬም አልመጣም ነበር። ግን እሱ ሁሌ አባቴን ይላል። ያው ያኔ ደግሞ ይከፋኛል። የአባት ነገር እኔም በልጅነቴ ነው አባቴን ያጣሁት። ከዛ እኔም እንደ አባት ያሳደጉኝ ናቸው። ሁሌ አይምሮ ላይ ያመጣሉ። በጣም ነው የምወዳቸው። ልብ የሚነካ ታሪክ ነው። ኩራዝ አሳታሚ ድርጅት ደግሞ ማለት በጣም ትልቅ ድርጅት ስለሆነ እዛ የሚሰሩ የተለያየ ክፍለ ሀገርም ቅርንጫፍ ስለነበረው እዛ የሚሰሩ ሰዎች በቀላሉ አባታቸውን ያውቃሉ ብለን እናስባለን። በጣም በቀላሉ አንድ ሁለተኛ እናንተ ውስጥ የምናየው የወንድምና ማች ህብረታችሁን አንድነታችሁን ለእናታችሁ ያላችሁን ስስት አይዞሽ እናቴ የሚለው ነገር አሁን ደግሞ አባታችሁን ደግሞ ልትፈልጉ መምጣታችሁ ባይወልዱም እንደ አባቴ ናቸው ያልከው እነዚህ ሁሉ ቃላት የፍቅር ሰዎች መሆናችሁ የሚያሳይ ነውና ልባችሁን አይቶ አምላክ በሰላም ያገናኛችሁ። በነገራችን ላይ ለሳቸው እኮ እሱ ገና በማህፀን እንዳለ ስለማያውቁ እንግዲህ በነገራችሁን መሰረት ዛሬ እኮ ድንገት የፈንጠዝያ ነው የሚሆንላችሁ። ድንገት በጣም ሰርፕራይዝ እኮ ነው ዛሬ። በሰዓቱ ነው በጣም ፍላጎት ስለነበራችሁ ነው ያዌ ናቸው እንዲሰጠኝ ምልክትም እንዲሆናቸው እሳቸው ምናልባት ቢረሱ እንኳን አዌ ሄደው ነው የተሳሉት። ባሌ ጎባ ባለ ሀገር ያው ወደ ገዳም ቦታ ይላል ገዳም ነገር ነው። እሺ አዌ ጎባ ቤተክርስቲያን ሄደው ነው የተሳሉት። እና ደግሞ እንዳልኩ ያው አጎትዬ ነበርና እሱ የዛን ሳለ የማግኘት እድል ነበረ ማዘር የማግኘት እድል ነበረ እና የዛን ሳለ እሱ ቀረብ ብላ እስኪ እባክህ ቢያጋኝ አድራሻችሁን ስጠኝ ብላ ጠይቀው ነበር። ግን ለምን እንደሆነ አላወቅኩኝም። እስከዛሬ ጥያቄ የሆነብን ነገር ነው። መስጠት አልፈልግም በሰዓቱ ማለት ነው። እና እሱም ከጊዜያቶች ወዲህ እሱም አረፈ። ከዛ በኋላ የበለጠ አድራሻውን የማግኘት እድላችን አዎ ዛሬ በእናት ምናልባት እኮ አይታወቅም እኮ እግዚአብሔር ነገር ወይ ሌላ ፍሬ ወይ ሌላ ልጅ ላይ ኖራችሁ ምናልባት አንተ ራሱ እኮ ብቸኛ ልጃችሁ ትሆን ይሆናል አይታወቅም። ስለዚህ እሳቸው የሚሰማቸውን ስሜት ይሄን ፕሮግራም ሲያዩ ቦታው ተጠቅሷል፣ ስም ተጠቅሷል፣ ኩራዝ አሳታሚ ድርጅት ሁሉ ነገር ስለተጠቀሰ አንተ እሳቸው ላይ ስለመሆነ ምንም አይጠራጠሩም። ስለዚህ በዛኛው ጫፍ ያለውን ደስታ ሲያስቡት በአባታቸው ወገን ምናልባት ደግሞ ወንድሞች ደግሞ በዛ በኩል ይኖራቸው ይሆናል እና ሌላ ደስታ ነው በእውነት። በጣም እንኳን መጣችሁ። እንዴት ነው የምትኖሩት? እዚሁ አዲስ አበባ ቤተሰብ አለኝ አክስቶቼ በአባቴ በኩል ያው እሱ አስተጠግቼ ነው የምኖረው። መልካም ያው ከሱ ጋርም እየተረዳዳን በጣም ታላቅ ወንድም አለን በእናታችን በኩል ማን ይባላል? አለማየሁ አገኘው ይባላል። እሺ የእናታችሁን ስም አንድ ያስታውሱን። እሺ ሞላሽ ባደቃሉ አለች። ጎሽ ሳይ ጥሩ ዜና እንሰማላችሁና መልካም እድል ይሁንላችሁ። መልካም እንግዲህ የኩራዝ አሳታሚ ድርጅት ወደ ባሌ ጎባ ቅርንጫፍ ሌላ አዲስ ታሪክ ነው። ቶሎ ተገናኝተው ደስታውን አብረን እንድንካፈል እናፍቃለን። በነገራችን ላይ ዛሬ ለቀረባችሁት ከሀገር ቤቱም ከውጭም ከሀገር አሜሪካ ፍለጋ ለመጣችሁ ሁሉ መልካም እድል እንመኝላችኋለን። ቶሎ ዘመድ አዝማር ተገኝቶ ደስታውን እንድናጣጥም እንመኛለን። የአምላክ ቀን ሁሌም አያልቅምና ስለዚህ ታች የተመለከተውን ስልክ ቁጥር ተጠቀሙ። በነገራችን ላይ ስልክ ቁጥር የሚያገለግለው ቤተሰብ ስትገናኙ ብቻ ወይም ደግሞ የተገኘን ሰው ለመጠቆም ብቻ እንጂ ለምዝገባ እንዳትጠቀሙበት በጣም አደራ እንላችኋለን። ቅዳሜ ከሰዓት ይቀጥላል።